पुनर्वार समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड यूट्यूब रे जुड़ित होइतिबा एवं जो माध्यम रे ऑनलाइन माध्यम रे प्रत्येक को मो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे पुनर्वार मु नमस्कार जणाए एवं आम आराधना करियो प्रार्थना करियो प्रभु को अनुग्रह हेतु आम यूट्यूब कार्यक्रम रे पुनर्वार आम प्रभु को निकटवर्ती होथिबा ए समय आमनकर मन को हृदय को प्रस्तुत करंतु प्रभु परमेश्वर आम समय रे जेपरि प्रभुंकर वाक्य को आम ग्रहण करिबा ता कार्यकारी हेई परिबा उत्तम भाव आमनकर जीवन निमंते आमनकर आत्मिक निमंते आमनकर परिवार निमंते निज जीवन निमंते आम आगु जेपरि बढ़ी परिबा एथिपाई प्रभु दास आमनकर सम्मुखरे से उपस्थित अछंती। आजिर आलोचना रहिबो स्वर्ग राज्यर क्षुद्र और महान এই বাক্যরে প্রভু কদাস আমানଙ୍କୁ से आलोचना करुथिबे এই সময় आसंतु आमाने उच्च करताड़ी दे प्रभु कदास को आमाने स्वागत करुथिबा। प्रेज लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वॉइस आछि वॉइस आछि मोर। हां आछे सर। ओके बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को पुणी आज मुझे असुविधार सम्मुखीन होली मोर डेस्कटॉप हठात फेल हो गला चली हठात फेल हो गला मुझे सजाड़ा समय ना से मुझे मोबाइल रे ही स्टार्ट करी असुविधा मु क्षमा चाहूँगी। प्रभु को पुणी थरे धन्यवाद करुअछि। प्रभुंकर सेवा कार्य को कौन शक्ति अटकाई पारिबो नाही आ वर्तमान प्रमाणित होईछि। प्रभु को धन्यवाद हेउ। प्रभु सुजोग मते देइ अछंती आपण मानक भी आज अध्ययन को मु स्वागत करुअछि। प्रेज द लॉर्ड। आज आमे गोटे नुआ टॉपिक रे आमे अध्ययन करिबा ताहा हबो स्वर्ग राज्यर क्षुद्र व महान। स्वर्ग राज्यर क्षुद्र व महान अवश्य आज अध्ययन पीडीएफ फाइल डॉक्यूमेंट मु पठे देछि भाई को पाखु जोरास भाई पाखु आपण माने निश्चय पाइथिबे। तेबे ताको देखिबे आपरे आ मु जहा वर्तमान कहबी सेठारे मु सब टाइप करिछि आ मु विश्वास करूछि जे आज अध्ययन द्वारा आमे समस्ते अनुग्रह पाई परिबा। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज आमानकर अध्ययन को आगु बढ़ाइबा पई आमे गुटे शास्त्रांश पाठ करिबा ताहा अछि माथ्यू 5:19 पद। केही जणे मो पई पाठ कर देबे कि माथ्यू 5:19। अतएव जे केही एही समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्यरु कौनसी गोटे आज्ञा अमान्य करे ओ लोकंकु सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य क्षुद्रतम बोली ख्यात हबो। किंतु जे केही सही समय पालन करे ओ शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य महान महान बोली ख्यात हबो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हेले आमे जो वर्तमान शास्त्रांश पाठ कलु तहिरो पृष्ठभूमि मु दुई धाड़ी रे कहबा पई चाहिबी। ख्रीष्ट जीशु आपणार मंडली स्थापन करिबा पूर्वरु कफरनाहम निकटस्थ एक पर्वत रे शिष्य मानक सहित उपस्थित थिबा जिहुदी जनता को स्वर्ग राज्य रे किए क्षुद्र किए महान हेबे ओ तहिरो कारण विषय रे पुरातन नियमर व्यवस्था गुड़ी को आधार करी शिक्षा देउथिले। कफरनाहम ग्रामर निकटस्थ गोटे पर्वत रे ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई भणी माने जीशुଙ୍କ ସମୟରେ फारूसी शास्त्री माने परमेश्वर आज्ञा गुड़ी को क्षुद्रतम ओ महान एई भली भाबरे दुई भागरे विभक्त करी क्षुद्रतम आज्ञा गुड़ी को निजे उपेक्षा करुथिले एवं लोक मानक मध्य सेहीपरि शिक्षा देउथिले। परमेश्वरଙ୍କର पुरातन नियम रे जेते सब परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा सब रहिछि से फारूसी शास्त्री माने कोन करथिले ताकू दि भाग करुथिले दि भागरे विभक्त करुथिले किछि गुरुत्वपूर्ण आ किछि माने गुरुत्वपूर्ण नुह जोगुडा कि माने क्षुद्रतम एपरि भाबरे से माने भाग करिथिले एवं सेही परि भाबरे से माने लोक मानक मध्य शिक्षा देउथिले।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହିଛି ନାଇଁ କି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଅଛି ନାଇଁ କି ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଅଛି ୟା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ୟା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାନ ବଡ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ଏଇଭଳି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ସମାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ବାକ୍ୟକୁ ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଆଉ କେତେକ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ, ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଛାଡି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଏ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ମହାନ ବୋଲି କିଛି ଥାନ୍ତି ନା କଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରୀକରେ କୁହାଯାଉଛି ବାସିଲେଓ ଟୁ ଥେଓସ ବା ଇଂରାଜୀରେ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଣ? ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ତ୍ୟରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଗଗନ ପବନ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ପାତାଳ ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶାସକ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ। ସେ ତେଣୁକରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ବାସିଲେଓ ଟୁ ଥେଉସ, ତାପରେ ଦୁଇରେ କଣ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କଣ? ଗ୍ରୀକରେ ତାକୁ ବାସିଲେଓ ଟୁ ଔରାନସ୍, ଔରାନସ୍ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ, ବାସିଲେଓ ଟୁ ମାନେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ତାକୁ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହା ଚତୁର୍ସୀମା ଥାଇ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଗୌରବ, ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା, ପରିତ୍ରାଣ ଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହାର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ବାଇବଲରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଏକ୍ଲେସିଆ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ସୀମା ଥାଇକି, ନାଇଁ କି, ସେଇ କିମ୍ବା ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ସୀମା ଥାଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଏକ୍ଲେସିଆ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ନାଇଁ କି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଟା। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମାନେ ଗହମ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ମେଷ, ଛାଗ, ଭଲ ମାଛ, ମନ୍ଦ ମାଛ, ପ୍ରକୃତ ଅପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି,
ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଗ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଆମର ଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହେଲେ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖୁଛି, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ ନଥାଏ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ନିଚର ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହୋଇପାରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସାନ ବଡ କଳା ଗୋରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି, ଧାର୍ମିକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନର ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଉଟା ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ମତେ କିଛି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ହଉଛି ଏଠାରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହେଲେ ଆମ ଯୋଉ ଦୁଇ ଆଖିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ମହାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ରଖିଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ର ଫେସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଶୈତାନ ମତେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା। ପୁରାତନ ନିୟମର 10 ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 10 ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ତାହା ଜିହୁଦୀ ମାନେ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି 10 ଆଜ୍ଞାକୁ କାଥୋଲିକ ମାନେ ବି କରନ୍ତି, ତାପରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପେଣ୍ଟାଟୁକ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ତୋରା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତହିଁର ପ୍ରାୟ 613ଟି ଆଜ୍ଞା ପୁରାତନ ନିୟମର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତୋରାରେ ବା ସେଇ ପେଣ୍ଟାଟୁକରେ 613ଟି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ବା କଲ୍ଟ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାୟ 1050ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ମାନେ କରନ୍ତି କମ୍, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କମ୍ 613ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଉଭୟ ପୁସ୍ତକରୁ ପୁରାତନ ନୂତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନେ 1050ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅଧିକ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ମାଥ୍ୟୁ 5:20ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସାନ ବଡ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସକଳ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ କୋଉଟା ସାନ କୋଉଟା ବଡ, କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା କମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର 2ୟ ବିବରଣୀ 6:5, ଲେବି 19:18 ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ମାଥ୍ୟୁ 22:37-38-39-40 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ତଥା ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ଏତିକି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ରହିଛି? କାରଣ ତାହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାର ଅଟେ। ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ସାର ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସବୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସବୁ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ଆଦେଶ ରହିଛି, ପରାମର୍ଶ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ସେଗୁଡିକୁ ମାନିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ପାପ କରୁ। ଯଦି ଜଣେ କେହି ଗୋଟେ ଆଦେଶ, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ପାପ ହବ। ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁକରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଦେଶ, ମହାନ ଆଦେଶ ଆମେ ସେପରି ନ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ କପରନାମର ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ବତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହୁଅ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ତମେ ପାଳନ କର ବୋଲି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଗ୍ରୀକରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାଲେଓ ଏଲିକେଷ୍ଟସ୍, କାଲେଓ କାଲେଓ ଏଲାକାଷ୍ଟସ୍, ଗ୍ରୀକରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ କାଲେଓ ଏଲାକଷ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ ବୋଲି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରୀକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାଲେଓ ଏଲାକଷ୍ଟସ୍ ବା ତାର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଖ୍ୟାତ ହବ ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ ହବ କଣ? ନାଇଁ, ଯଦି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ତାହା ହେଲେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାର ମୂଳ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ 7:21-22-23ରେ ଆମେ ତାହା ପାଠ କରିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବଂ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ବିଷୟ ହଉଛି ଇଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ ସିନା ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାନ ହେଇକିରି ବି ରହିବି ନା, ଏମିତି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସାନ ବଡ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ମୂଳ ଅର୍ଥଟା ରହିଛି କାଲେଓ ଏଲାକେଷ୍ଟସ୍, ନାଇଁ କି, ସେଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ସେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଡିଓମେଟିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାର ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ଭାଷାର ଗୋଟେ ଇଡିୟମ ଭଳିଆ, ହେଲା କି? ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ଯେତିକି ଆଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା, ଗୋଟେ ଚଳିବ, ନ କଲେ ଚଳିବ ଏମିତି ଭାବିକି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର ଦିନରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ମାଥ୍ୟୁ 7:21-23ରେ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏ କଲୁ ନାହିଁ କି, ସେ କଲୁ ନାହିଁ କି, ଏମିତି କଲୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କଲୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ସେମାନେ ଲୋଭି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ନାଇଁ କି, ସେମାନେ 613ଟା ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ 1050ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ କଡାକଡି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଆମେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏତିକିରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା ମାନେ ହଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା। ହେଲା, ଗୋଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ବି ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ, ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଶେଷ। କେତେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମାନେ ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପଥ ଦୁର୍ଗମ। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 1050ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦେଶ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ। କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ 476ଟା ଆଦେଶ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେବେ ଗଣନ୍ତି ସେଗୁଡାକ? ପ୍ରାୟ ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଗଣି ନଥାଉ। ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଛି ସେଟା ପାଳନ କରିଥାଉ, ଆଉ ବଳକା ଗୁଡାକ ଜାଣି ବି ନଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଁ ଚଳିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନର ମାନେ ଲଙ୍ଘନର କଣ ହବ? ପାପ ହବ, ଏବଂ ଆମେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଫାରୁସୀ ମାନେ କିଏ ତାହା ଆମେ ହୋଇପାରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କିଛି ଲଘୁ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫେଭର ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିକି ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବା, କିଛି ମାନେ ଛୋଟ ଲଘୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ନିଜେ ପାଳନ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଠ କରିବେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ। କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମେ ଏମିତି, ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ, ନାଇଁ କି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକୁ ଦି ଭାଗ କରି ନ ମାନେ ପାରୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକୁ ଆମେ କମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ନ ଭାବୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଭାବୁ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରେରିତ 11:26 ଅନୁସାରେ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ। ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ତାହା ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଡିସାଇପଲ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଟା ଏଭ୍ରି 5:12 ପଦରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶିଖୁଛି,
ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆପଣ ବି ଶିଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶିଖାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏଲାଖିଷ୍ଟସ୍, ନାଇଁ କି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦଟା ଏଲାଖିଷ୍ଟସ୍ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ନଗଣ୍ୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ, ହେଲା କି? ସେ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ସେ ହରାଇବ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନେ ଆମେ କଦାପି ନ ଭାବୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାରେ ବଡ ନହେଲେ ବି ଆମେ ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇକିରି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ନା, ଏମିତି ଆମେ ନ ଭାବୁ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏଲାଖିଷ୍ଟସ୍, ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ତାହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ପାପ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ହରାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ହଉ ନୂତନ ନିୟମ ହଉ ଯାହା ବି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମାନେ କୋଉଟା ଆଦେଶ, କୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୋଉଟା ପରାମର୍ଶ, କୋଉଟା ଚେତନା, ଏପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି କି? ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, କୋଉଟା ଆଦେଶ ରହୁଛି, କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, କୋଉଟା ପରାମର୍ଶ ରହିଛି, କୋଉଟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ରହିଛି, କୋଉଟା ଚେତାବନୀ ରହିଛି, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା କରିନଥାଉ। ଯୋଉଗୁଡାକ ସୁବିଧା ଲାଗେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଖି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, କେବଳ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ନାଇଁ କି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ଏଲାଖିଷ୍ଟସ୍, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଲାଖିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବହନ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଏକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା, ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ 5:19 ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହୁଏ ବା ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଶବ୍ଦଟା ଏଲାଖିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ହେଲା କି? ଏବଂ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହବ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ନାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ଏବଂ ତହିଁର ପରିଣାମ ହଉଛି ବିନାଶ ବା ଅନନ୍ତ ନର୍କ। ଏବଂ ଦୁଇରେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା, ଏହାର ପରିଣାମ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୌରବ। ଏଫିସି 3:8 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏଲାଖିଷ୍ଟସ୍, ହେଲେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା, ହେଲା କି? ଦୁଇ ହଉଛି କଣ? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା। ଶବ୍ଦ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା। ପାଉଲ ସେପରି କରିଥିଲେ। ଏଫିସି 3:8 ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଟାକୁ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ଏହାର ପରିଣାମ ହଉଛି ବିନାଶ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଛୋଟ କରିବା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତହିଁର ପରିଣାମ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୌରବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକ ସେଠାରେ ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଶବ୍ଦଟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଉଭୟ ଆସ୍ତିବାଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକ
ରହିଛି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନେ ତାଲିକା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲା କି? ହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଭୟ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଆସ୍ତିବାଚକ ଆଦେଶ ଏବଂ ନାସ୍ତିବାଚକ ଆଦେଶ ଗୁଡାକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ହେଲେ ଆସ୍ତିବାଚକ କଣ? କର, ନାଇଁ କି? ପିତା ମାତାକୁ ସମାଦର କର, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆସ୍ତିବାଚକ ଆଦେଶ, କର, କରିବା ପାଇଁ କୁହାଉଛି, ହେଲା କି? ଏବଂ ନାସ୍ତିବାଚକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଦେଶ, କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ନାସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବା ଆଦେଶ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ ତାହେଲେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମଟାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ନର୍କ ବା ତାର ପରିଣାମ ହଉଛି ବିନାଶ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ, ନାଇଁ କି? ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମନେ କରୁ ଏବଂ ତହିଁର ମାନେ ପରିଣାମ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୌରବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତିବାଚକ ନାସ୍ତିବାଚକ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମେ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ମାନେ ଇଏ ଏକ ଜଟିଳ ମାନେ ଆଦେଶ। ଆମେ ପଢି ଦଉଛୁ ଏଟାକୁ, ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 5:19 ପଢି ଦଉଛୁ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନେ ଆଦେଶ ରହିଛି, ବହୁତ କଡା ଆଦେଶ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆମେ ସବୁ ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରାଣ ମନ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ ଅଟେ, ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। 1050ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦେଶ ରହିଛି ନୂତନ ନିୟମରେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମିଶେଇକି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଟିକେ ବିବେଚନା କରିବେ, ଆପଣ କେତୋଟା ଆଦେଶ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତୋଟା ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉଣା ପଡିଯିବେ। ମତେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟ ଲାଗେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନା 1050ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦେଶ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ। ମତେ ତ ଭୟ ଲାଗେ, ମୁଁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବିଚାର ଦିନରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି କହିପାରିବି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆମ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିଧି ସବୁ, ଆଇନ ସବୁ, ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରାମର୍ଶ ସବୁ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ସେଗୁଡାକ ତନ ତନ କରି ବିଚାର କରି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ମୁଁ ଛାଡିଥାନ୍ତି? ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବା ପ୍ରଧାନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା। କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ହେବେ ବା ପ୍ରଧାନ ହେବେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ? ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ନୂତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମହାନ, ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏକା। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ନାଇଁ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହା ଦୁଇ ଧାଡି ଦେଖିବା। ହେଲେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦର ରୁଟ ତିନିଟା ଅଛି, ତିନିଟା ରୁଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ ହଉଛି ମେଗାଲେ, ଗୋଟେ ରୁଟ ହଉଛି ମେଗାଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ ହଉଛି ମେଗାଲୋଇ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ ହଉଛି ମେଗାଲସ୍। ইয়ার অর্থ হচ্ছে বিশাল, আকারে বড়, খুব বড়, ভয়যোগ্য
ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ। ପ୍ରେରିତ 2:43-47 ଆମେ ପାଠ କଲେ ଦେଖୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶାଳ ହେବା ବା ଆଦରଣୀୟ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଆଦରଣୀୟ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଦରଣୀୟ ନୁହଁ। ଆମେ 100% ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ସମାଜରୁ ଆମେ 100% ଆଦର ପାଉନାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛାଡନ୍ତୁ, ସମାଜରୁ ଆମେ 100% ଆଦର ପାଉନାହୁଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ, ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସମାଦର କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେପରି ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେଇପରି କି ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ସେଇପରି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଦରଣୀୟ, ରେଭରେଣ୍ଡ, ଆଦରଣୀୟ ଏଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହା ସବୁ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସବୁ ନିଜକୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭୟାନକ ମାନେ ପଦ, ଏଇଟା ଭୟାନକ ପଦ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ। ହଁ, ଏହାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସୀନ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରେଭରେଣ୍ଡ କରୁ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସୀନ କଲେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ଆସୀନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଦରଣୀୟ ବୋଲି କହିପାରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଦରଣୀୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ନାମ ଲେଖିଲା ସମୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ନାୟକ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବେ, ନିଜେ କହିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ତାହା ଆମେ 5-6ଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। 1, ସେ ସାନ ପିଲାଟିଏ ପରି ନିଜକୁ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ କରି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସାନ ପିଲାଟିଏ ପରି ନିଜକୁ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ କରି ରଖନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 18:3। 2, ସେ ପକ୍ଷପାତ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୁକ 9:48। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍ଷପାତ ନଥିବ, ଇଏ ମୋର ସେ ପର, ଏଇପରି ମନୋଭାବ ନଥିବ। 3, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ କି? ମାର୍କ 9:35, ମାଥ୍ୟୁ 20:26ରେ ଆମେ ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବାରୁ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। 4, ନାଇଁ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତି, ନାଇଁ କି ଯୋଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରିବେ। 1 ତିମୋଥୀ 4:12, ନାଇଁ କି ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ତିମୋଥୀ କି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୌବନ ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 5, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସମାଜରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଫିଲିପି 2:15 ପଦରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ସେ ଆଦରଣୀୟ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାରକା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବେ। ଫିଲିପି 2:15। 6ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 6ରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ମହାନ ହେବେ। ମହାନ ବୋଲେ ସେଠାରେ ଆଉ ସେ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେବେନି। ମହାନ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। 7ରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତି। ଯିହୁଦା 22:23 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ 6-7ଟା ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜେ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡି ପାରିବେ।
ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ଆମେ 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ କରୁ, ଯଦି ଏପରି ନ ହଉ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶାଧିକାର ନଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ହେଲା କି? ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ କିପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ନାଇଁ କି? ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅର୍ଥ ସମାନ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ ମହାନ ର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଏକା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରୁ ଏବଂ ତହିଁର ପରିଣାମ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୌରବ, ନାଇଁ କି? ଏବଂ ମହାନ ହେଉ ବୋଇଲେ ଆମେ ବି ଯୋଉ 6ଟା 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ସେପରି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମହାନ ହେବା ବା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କି? ଆପଣ କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? କେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ନଗଣ୍ୟ ଭାବି, ଏଲାଖିଷ୍ଟ ଭାବି, ନଗଣ୍ୟ ଭାବି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କି? ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଲେ ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର କରି ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମନେ କଲେ ଅନନ୍ତ ଗୌରବ। ବଡ କ୍ରିଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମନେ କରିବେ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିନାଶ। ଏବଂ ମହାନ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ 7ଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ମହାନ ହେବେ, ବା ମହାନ ବୋଇଲେ ଆପଣ ସେଠି ବଡ ଲୋକ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଜି କଣ କଣ ଶିଖିଲୁ, ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲୁ, ଶିଖିଲୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଟପିକ ଥିଲା। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 5:19 ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଇବଲରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯଦିଓ ଆମକୁ ଏକା ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ତାହା ଆମେ 2ଟା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ପୁରାତନ ନିୟମର 10 ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ 5ଟା ପୁସ୍ତକ ବା ପେଣ୍ଟାଟୁକର ପ୍ରାୟ 613ଟା ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାନନ୍ତି ଏବଂ କୋଲ୍ଟୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଉଭୟ ପୁସ୍ତକରୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରୁ 1050ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହି ଲୋକମାନେ ଠକୁଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏଲାଖିଷ୍ଟସ୍ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ହେଲା କି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଏବଂ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିକି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବା ଅନନ୍ତ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ 2ଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଷୟ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ମହାନ ହେବା ବା ପ୍ରଧାନ ହେବା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ 6ଟା 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ କିପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ କେମିତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି?
ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ବି ଅଛି, ତାହା ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ସେଇପରି ଯଦି ହେବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦେବେ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ, ଆପଣ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ଆଜିଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମରେ କଣ କଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଠି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପଦ, ଏଇ ପଦ, ଏଇ ପଦ, ଏଇ ପଦ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଦେଶ, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କୋଉଟା ବି ନଗଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଜଟିଳ, ଏହା କଷ୍ଟକର, ଇଏ ଦୁର୍ଗମ, ହେଲା କି? ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରେମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବଢାଇ ନେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଏତେ ମାନେ ମୋର ସିଷ୍ଟମ, ମୋର ମେଜା ଆଜି ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା, କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ତଥାପି ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସକାଶୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏପଟେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଅନେକ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେବଳ ସାରଙ୍କ ନୁହେଁ। କାଲି ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଓପେନ୍ କରିନାହୁଁ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, କାରଣ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଥିଲା, କାରଣ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମୟ ଝରଣା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଶିଷ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଇଅଛ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛ। ତେଣୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହା କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଯିବୁ। କେବଳ ତୁମରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆମେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମେ କଥା କହିଅଛ, ତେଣୁ ତୁମ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଓ ପ୍ରଭୁ ଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ଗ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମରି ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ବିନାଶକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରି ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର କରିବୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ନମ୍ର କରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର।
आमाने दुर्बल तुमे जानी अछ किंतु प्रभु तुमरी वाक्य द्वारा तुमे आज आमान को सबल करी अछ आमान को उत्साहित करी अछ और निज को देखिया पाए निज जीवन को देखिया पाए तुमरी से वाक्य रो आलोक रे तुमे आमान को आज ओ प्रभु आशीर्वाद करी अछ तेनु तुम नाम को आमे धन्यवाद दउछ प्रभु को अनेक पॉइंट आमे शिखिलु प्रभु हे पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य अधिकारी हेबा निमंते ओ प्रभु आमान को कोन कोन रो आवश्यकता अछि प्रभु परमेश्वर ओ जीवंत परमेश्वर तुमे निजे नम्र अट ओ प्रभु सान पिला परि तुमे निजको निष्कपट करिथिलो प्रभु आमे माने मध्य ताहा करि पारिबा कारण प्रभु तुमे जो कार्य करियछ ताहा ही आमान को आज्ञा देइयछ ओ परमेश्वर तुमे जो कार्य करि ना ताहा केबे भी तुमे आमान को आज्ञा देइ ना करिया पाए तेणु प्रभु परमेश्वर तुमे आमान को बल दियो तुमे आमान को ओ प्रभु को तुमर निजर शक्ति दियो प्रभु जे प्रकार ए जगत मध्य रे थिला बेले तुमर आज्ञा को आमे पालन करबा को पारिबो तुमे साहाय्य अनुग्रह कर बापा प्रभु परमेश्वर आज सुंदर भाबरे तुमे कथा कहियछ बापा गो प्रभु परमेश्वर तुमे आमान को ओ प्रभु को तुमर छवि देखैयछ प्रभु को प्रभु ए वाक्य माध्यम रे तुमरे अनुग्रह को तुमे देखैयछ तेणु तुम नाम को गौरव करूछु जते जते जण आमाने डिवाइस जोगे एही जो ए प्लेटफॉर्म रे आमे जड़ित हेलु बापा समस्त को तुम आशीर्वाद करियछ बहुल रूप रे आशीर्वाद करियछ प्रभु परमेश्वर प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर वाक्य को धरि रखिया पई तुम साहाय्य अनुग्रह कर पिता परमेश्वर आमे जे ए वाक्य को धरि रखिबा को पारिबा एवं प्रभु आज्ञा को पालन करबा को पारिबा प्रभु तुम साहाय्य अनुग्रह कर हां पिता परमेश्वर आमाने जे से अनंत जीवन अधिकारी हेबा को पारिबा प्रभु तुम दया अनुग्रह कर निज को नम्र करी तुमरे आज्ञा पालन करिया निमंते तुम साहाय्य कर बापा तुमरी दास को तुम आशीर्वाद कर प्रभु को अति सुंदर भाव रे वाक्य को रखिया पाई तुम साहाय्य कल अनेक नेटवर्क रो प्रॉब्लम थिबा सत्वे प्रभु उत्तम भाव रे वाक्य को संपूर्ण करी अछंती प्रभु सेथि पाई तुम नाम को आमे गौरव करूछु पिता परमेश्वर तांकर सेवा कार्य रे पारिवारिक जीवन रे ओ प्रभु तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर आहुरी तुमरी गौरव पाई ओ प्रभु वाक्य प्रस्तुत होई से परिवेषण करबा को पारिबे तुम्हें दया अनुग्रह कर प्रभु जो बीएसएफ मंच को तुम्हें आशीर्वाद कर जो यूट्यूब रे थिबा समस्त भाई भौणी मान को तुम्हें आशीर्वाद कर जरस रहित सार को पाई तुमको धन्यवाद दी प्रभु गो तुम्हें तांको व्यवहार करूछ प्रभु तुमरे राज्य रो वृद्धि निमंते प्रभु अनेक प्रचेष्टा रो करूछंती सेथिरे तुम अनुग्रह करूछ प्रभु परमेश्वर जो द्वारा आमे समस्त एवं अनेक लोक ओ प्रभु गो तुमरी वाक्य को श्रवण करबा को पारुछंती प्रभु भाई को तुम आशीर्वाद कर तुम्हें गौरव पाओ तांको जीवन द्वारा एते बेले एई समय पुनर्बार आम समस्त तुम हस्तर समर्पण होचु प्रभु आमान को तुम अनुग्रह कर दया कर तुमरे वाक्य अनुसार चलबा पाए प्रार्थना सुन लो धन्यवाद दे यीशु का नाम रे मांगली आमेन एतेबेले आमानकर मुक्तिदाता ख्रीष्ट जीशु को असीम अनुग्रह आमानकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर असीम प्रेम एवं आममानक मध्य बास करुथिबा पवित्र आत्मा को शांति शक्ति चेतना सौभाग्यता एतेबेले पुणी निरंतर ख्रीष्ट जीशु को आगमन पर्यंत विशेष करी बीएसएफ रो समस्त प्रिय श्रोता मानकु अनुग्रह साहाय्य एवं उपकार करंतु